मेरे भाइयों दोस्तों, अगर किसी नबी को किसी मुल्क के लिए भेजा तो उनकी मेहनत के ऊपर पूरे मुल्क के लिए उतना फैसला करवाता था। अगर किसी कौम के लिए भेजा, मेरी कौम के लिए उनकी मेहनत का फैसला होता था। किसी जमाने के लिए भेजा तो पूरे जमाने की तमाम इंसान के लिए फैसला होता था। हमारे लोग को आजादी क़यामत तक ये दुनिया में इंसान पैदा हुए वो सबके लिए नबी और रसूल और रहमत बता के भेजा। और हमें क्या करना साफ बीज के मौसम के पहले हफ्ते में उन्होंने इरशाद करवाया, ये करवाया कि देखो ये अल्लाह ने मुझे नबी पर रहमत बता करा कर भेजा और मुझे सारे आलम के लिए रसूल बना कर भेजा। इसलिए मैं अल्लाह का पैगाम सारी दुनिया के इंसानों को पहुँचा देना चाहता हूँ ताकि पैगाम भी पहुँच जाए और जल्दी पूरी हो जाए। अल्लाह के भरोसे पर दुनिया के तमाम सदातीन को अल्लाह का पैगाम पहुँचा। भाई मेरे दोस्तों, मेरे हम यहाँ जितने बैठे हैं अपने आप को किसी एक मुल्क का न समझे, एक जुबान का न समझे। की उम्मती है और तुमको हर आदम के लिए भेजा। ऐसी हमारे में से हर आदमी को हुक्म नहीं दिया कि की नकल उतारे और सारे आदम के इंसानों को तमाम दुनिया के इंसानों तुम कामयाब हो जाओगे। भाई मेरे दोस्तों, इतना मतलब की तरह से आवाज लगाते फिरेंगे, गर्मी में, सर्दी में, धूप में, प्यास में, पानी हालात में, हमारे हालात में, हालात में करते रहेंगे। अल्लाह पाक से दुआ मांगेंगे तो जैसे दुआ पाएंगे की मेहनत में क़यामत तक के लिए के लिए करवा दिया। ऐसे लोग हमारे मस्जिद की तरह मजमा बैठा हर आदमी इनके घर में इनके औरतें, माएँ, बहनें, हराएं, फूफियाँ, बेटे बेटियाँ, पोते पोतियाँ, भाने भाती वो भी लगाएंगी तो अल्लाह पर लगाती रहेंगी और हार में लगाएंगी। अगर पाक से दुआ मांगेंगी अल्लाह पाक इनकी जीवन के बाद सारे क़यामत इंसान पैदा होंगे तो सबके दिलों को पैदा अपनी तरफ फेरेगा और से हटा देगा और वो अमल करेंगे जिससे कि अल्लाह के साथ गायब हो जाए। देखो इब्राहिम हैवान दिखाए ये माँ बाप भी सब मुखालिफ मेहनत करते रहे उन्हें काम हो जाती है। अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया आपको ये ठंडी होगा। भाई मेरे दोस्तों, जब हम आप मेहनत करेंगे हमारे मुकाबले में जो भी होंगे अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे देगा या अल्लाह पाक उन्हें खत्म करवा देगा। तो आप अपने आप को जिम्मेदार बन सकते हो, दुकानदार बन सकते हो, मजदूर बन सकते हो, पंचायत वाला बन सकते हो, वाला बन सकते हो, पेशे वाला बन सकते हो। बल्कि आप उम्मती समझो और क़यामत तक आने वाले सारी इंसानों के लिए भेजा हुआ सकते हो। और आज तक मेरे दोस्तों हमसे जो मदद हुई हम माफी मांगे, अल्लाह हमें माफ करवा दे। आइंदे के लिए हमने तय कर दिया कि अल्लाह अपने से तुमको गिरे भेजा। ऐसे अल्लाह हमारे घर के हर आदमी को विशाल आलम के लिए भेजा तो हमारे मोहम्मद बात आइंदे के लिए वजह काम के लिए कबूल करवा अल्लाह ताला প্রতিটি নবী আলাইহিসসালাম দুনিয়াতে পাঠাচ্ছেন। যদি নবীকে আল্লাহ তাআলা কোনো ঘটনা পাঠাচ্ছেন ওই নবী মেহনতের ফলে ওই নবী মেহনতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা ওই ঘটনাগুলো সফল করতেন। যে নবীকে আল্লাহ তাআলা কোনো শহরের দিকে পাঠাচ্ছেন ওই নবী মেহনতের ফলে যদি আল্লাহ তাআলা সহবাসীদের ফায়সালা করতে সিদ্ধান্ত নিতেন
যদি আল্লাহ তাআলা কোনো দেশে দিনে পাঠাতেন, ওই নদীর মহানতের শেষে আল্লাহ তাআলা ওই দেশের জন্য ফায়সালা করতে সিদ্ধান্ত করেছেন, তাহলে যদি আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য নদীতে পাঠাতেন, তার মহানতের দ্বারা তার মহানতের শেষে আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ওই সময় যারা ছিল তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা ফায়সালা করতে সিদ্ধান্ত করেছেন। বরঞ্চ এটা হল নবীওয়ালা মহানতের ফলাফল, যে যাতে যতটুকু সময় জন্য, যতখানি এলাকার জন্য, যতটুকুর জন্য নবীরা পাঠাইছেন, তাদের মহানতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা ওনাদের সম্বন্ধে ফায়সালা করতেন। আর আমাদের নবী এই বিনান্দিয়া জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা না নির্দিষ্ট কোনো জাতির জন্য নবীরা পাঠাইছেন, না নির্দিষ্ট কোনো এলাকার জন্য নবীরা পাঠাইছেন, না নির্দিষ্ট কোনো দেশের জন্য নবীরা পাঠাইছেন, না নির্দিষ্ট কোনো সবার জন্য আল্লাহ তাআলা নবীরা পাঠাইছেন। বরং আমাদের নবীকে আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য, সমগ্র মানব জাতির জন্য, সমগ্র জগৎবাসীর জন্য, কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য আল্লাহ তাআলা নবীরা পাঠাইছেন। এই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহানতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়াতে হেদায়েতের ঢেউ উঠাইছেন, সারা দুনিয়াতে হেদায়েতের বাতাস হয়েছে, সারা দুনিয়া থেকে মানুষ, সারা বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ দিনের দিকে অগ্রসর হতেছিল। এটা আল্লাহ তাআলার নিয়ম। বলেন যে আমরাও যেভাবে আমাদের নবী সারা দুনিয়ার জন্য, যেভাবে আমাদের নবী কিয়ামত পর্যন্ত আলোওয়ালা মানুষের জন্য, অনুরূপভাবে আমরা যারা আমাদের নবীর উম্মত, আমরা ওই নবীকে কালিমা নিয়ে আসলে এই কালিমাকে যারা করছি, তাদের দায়িত্ব অতখানি কি? তাদের দায়িত্ব কিয়ামত পর্যন্ত আলোওয়ালা মানুষ। আমরাও যদি কিয়ামত পর্যন্ত আলোওয়ালা মানুষকে সামনে নিয়ে বর্তমানে যতদিন আছে তাদের সহ আমরা এই আওয়াজ করতে থাকি, আওয়াজ লাগাইতে থাকি, আল্লাহ তাআলা আমাদের এই আওয়াজ লাগানোর দ্বারা এই দ্বারাও সারা আলাদা জন্য আল্লাহ তাআলা ফায়সালা করবেন। হেদায়েতের ঢেউকে আল্লাহ তাআলা উঠাইবেন, মানুষের দিনকে আল্লাহ তাআলা দিকে ফেরাইবেন, মানুষের জন্য এই আমলকে আল্লাহ তাআলা সহজ করে দেবেন। যে আমলের দ্বারা মানুষ আল্লাহ তাআলাকে রাজি করতে পারে, খুশি করতে পারে, আল্লাহ তাআলার থেকে মেনে বলা হয়, ওই আমল আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য করা দিলেন। মনে যে আমরা এখানে যতদিন আছি ততদিন আমরা দেখেছি এই কথাগুলো মনে না করি যে আমি তো একজন দোকানদার, আমি তো একজন কৃষক, অথবা আমি একজন চাকরি, আমি একজন ব্যবসায়ী, এই কথা আমাদের মনে থেকে ভুল করে দিই। কারণ এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বানান নাই, আমাদেরকে তো আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে বানাইছেন। আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত, আমাদের ঘরে মা-বোনেরা যারা আছেন তারাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত, আমাদের বাচ্চারা যারা আছে তারাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য নির্দেশ হলো যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ করা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাম নিয়ে চলছেন, যে কাম নিয়ে দায়িত্ব নিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আসছিলেন, এইটা পুরো করা, এটা হলো আমাদের দায়িত্ব। বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহনত করতে করতে মক্কাতে যতদিন পর্যন্ত মেহনত করার ইচ্ছা ছিল আল্লাহ তাআলা কতদিন পর্যন্ত মক্কা মেহনত করাইলেন। এরপর যখন মদিনাতে চলে গেলেন, সপ্তম হিজরিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার সমস্ত দেশে বাদশাহদের কাছে মাধ্যমে তাদেরকে দাওয়াত দিতে লাগলেন, তাদেরকে চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন, তাদেরকে চিঠি পাঠাতে লাগলেন। এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বলতেন যে আমি তো শুধু এই মদিনাবাসীদের জন্য প্রেরিত না, আমি তো সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য, সারা দুনিয়ার মানুষ পর্যন্ত খবর পৌঁছানোর জন্য, এই দাওয়াতের জিম্মাদারিকে আদায় করার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের লোক বাদশাহদের নামে চিঠি দূতের মাধ্যমে চিঠি পাঠাতে লাগলেন। মহতারাম চেষ্টা বুজুর্গ, আমাদের জিম্মাইতে হলে আওয়াজ লাগানো। যদি আমরা আওয়াজ লাগাতে থাকি, বুঝতে পারে যে আমাদের দিকে কিছুটা সমস্যা অগ্রসর হবে, কিছু সমস্যার সম্মুখীন আমরা হবো, কিন্তু এই সমস্যা কোনো দিন স্থায়ী হবে না। সালাম যখন আওয়াজ লাগালেন, সাথে সাথে সারা দেশ তার বিপক্ষে চলে গেল, সারা দেশ বিপক্ষে চলে গেল, এমনকি মা বাবার বিপক্ষে বিরোধিতা শুরু করলো। সবাই, সারা দেশের সমস্ত মানুষ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সবকিছু সমন্বয়ে ইসলামকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করল। আগুন জ্বালানো হলো, প্রকাণ্ডভাবে আগুন জ্বালানো হলো। এই আগুনের মধ্যে হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে ফেলানো হবে এবং ফেলানো হলো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা, আগুন তো আল্লাহ তাআলার মাখলুক, আল্লাহ তাআলা আগুনের জন্য হুকুম দিয়ে দিলেন যে এই আগুন তুমি আমার ইব্রাহিমের জন্য শান্তিদায়ক ঠান্ডা হয়ে যাও। মাস্টার করতে বুজুর্গ, এই নমরুদের রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যয় করে যে আগুন জ্বালাইছিল একজন মানুষকে জ্বালানোর জন্য, পোড়ানোর জন্য, এই আগুন হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে পোড়াতে পারে নাই। কারণ হলো যেহেতু আল্লাহ তাআলার দিকে মানুষকে ডাকে, মাস্টার করতে হবে সেটা আল্লাহ তাআলা জিম্মা হয়ে যায়। তারপরে যত জিম্মাদারিতে আল্লাহ তাআলা নিয়ে নেন, মাস্টার যদি বলে যে আমরা যদি আওয়াজকে লাগাইতে থাকি, সারা দুনিয়াটা দিয়ে আওয়াজটাকে লাগাইতে থাকি, হয়তো না হতে পারে যে আমাদের কিন্তু এরকম কোনো
এইরকম কোনো পরিকল্পনা নিয়ে কেউ আগে আসতে পারে যে আমাদেরকে কোনো ক্ষতি করবে, মহাত্মা বুঝতে হবে কখনো না। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা এরকম সাহায্য করবেন, যেরকম সাহায্য অতীত করছেন, তাতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে সাহায্য করার ঘটনা করে দিয়ে আল্লাহ তাআলা এই দিকে ইঙ্গিত করে দিচ্ছেন যে হকের আওয়াজে লাগাবেন, তাতে আল্লাহ তাআলা এরকম সাহায্য করবেন। এজন্য মহাত্মা বুঝতে হবে আমরা কোনো দিকে আমাদের দৃষ্টি যদি না যায়, কোনো অবস্থান থেকে দৃষ্টি আমাদের না যায়, যদি এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় যেটা আমাদের অনুকূলে না, যেটা আমাদের ফুটি করে চলে যায়, ওই অবস্থাকে আল্লাহ তাআলাই ওই ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলাই নেবেন, আল্লাহ তাআলাই করবেন। কিন্তু যখন আমাদের সবাই এই কথাটা সিদ্ধান্ত নেব যে আমরা দুনিয়ার আমরা আমাদের সামনে নির্দিষ্ট কোনো এলাকা না, আমরা নির্দিষ্ট কোনো এলাকার না, না আমরা বাংলাদেশি, না আমরা পাকিস্তানি, না অমুক দেশের, আমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নবীকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ মানুষের জন্য নবী করে পাঠাইছিলেন যে সমস্ত দিনের মানুষ করে আল্লাহ তাআলার মাথার রাস্তা যেটা আল্লাহ তাআলার মনোনীত রাস্তা যেটা ও রাস্তায় আসতে পারে, চলতে পারে, এরকম উঠানো হলো আমাদের দায়িত্ব। আমরা যখন এরকম ভাবে রেহান করতে থাকবো, সমস্ত রাজস্ব করবো, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এরকম সহযোগিতা করবেন, সাহায্য করবেন, যেরকম সাহায্য আল্লাহ তাআলা করবেন। আমি এখানে আমাদের মুসলাত করছেন।